बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गण सुरक्षा पार्टीनि सेथि बोसोरारि जथुम्माया 9 मार्च रबिबार खालि जालाङो। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबा गावनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे सुबुंखौ माबायदि हाबाफारिफोर लाबोदों। बेबायदिनो नबकुमार सरनियानि दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीआबो बिपिएफ हान्जाजों ज' जानानै बिटिसि बिसायख'थि गेलेनानै बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनो नागिरनायनि बाथ्राखौ बुंबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिपिएफ आरो गण सुरक्षा पार्टीनि लोगो जानायनि इसारा मोननायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गण सुरक्षा पार्टीनि गिबि मिरु जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों रबिबार खालि खुङो। बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया सेथि बोसोरारि जथुम्मानि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव गेवलां मेल जालाङो। गण सुरक्षा पार्टीनि गेवलां मेलाव हान्जानि गोबां मददगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ हान्जानि मददगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो गण सुरक्षा पार्टीनि जथाय हान्जाया मोन 30 बियाबाव देरहानानै बिटिसि खुंथायनि गोहोआव फैफिननानै हाग्रामा महिलारियानो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि जागोन होनना बुंनायजों लोगोसे बिपिएफ आरो गण सुरक्षा पार्टी हान्जाया जथायै बिटिसि खुंथायाव फैयाब्ला राजखान्थिखौ अरायनि थाखाय नागारगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव नबकुमार सरनिया बिथाङा बुङो। मैं भाव मिटिंगर जी उद्देश्य ये सफल हम। प्रथम हल आम सभापति इतिम्य आम निर्वाचित और आम सभापति हार पिछते सभापति हिसाब से जी पार्टिर दायित्व आम निश्चित भाव ठीक पालन कर। द्वितीयते आम मूल आलोचना सिद्धांत एट लब लगा बिपिएफ हल एलायन्सर क्षেত্ৰত इतिम्य आम डेलिगेट आलोचना सिद्धांत हो गल। और तृतीयते अपना देखिए राइजखि जी मानने सहारि खूबे सुंदर और यार आम जो शुभारम्भणि करूँ निश्चित भाव आम बिटिसि जी आशा कर बहुत बेसि आशा करा मेन दल हिसाब से बिपिएफ थकिब आम सहयोगी हिसाब से आम जी सपोर्ट करूँ जिकार क्षेत्र और आम जिकार क्षेत्र आम नतुन कमिटी गठन हल नेকি नतुन कमिटी सभापति हेरी कर और यार पिछते सभापति आम सभापति हिसाब से निर्वाचित कर कारण आम आगते सभापति नाছিল दिलीप आছিলে यार पिछत आम 2 दिনৰ ভিতৰতে बाकी कमिटी हो যাব। আজি যখন সভা এই সভাত আসলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ উপস্থিত থকা কথা আছিল হয় কিন্তু আগতীয়াকৈ জনাইছিল মানে আমি আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছতে অসুখ হৈ আছিলে যেহেতু প্ৰতিনিধি পঠাইছে এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চিত হৈছে যে বিপিএফ আৰু জিএছপি এলায়েন্স হ'ব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে ইয়াৰ পিছত ভাবো বেলেগ মেছেজ নালাগে ইতিমধ্যে মানুহ অলৰেডি আলোচনাৰ কাৰণে ঠিক কৰি দিছে। কোনো এজনো দেখা পোৱা গ'ল বিপিএফৰ ছেক্ৰেটাৰীক পঠাইছে ডিপুটি চৌহৰীয়া স্পক পাৰ্চনক সম্ভৱ পঠাইছে মেছেজটো লিখি ইতিমধ্যে মোবাইলত পঠাই দিছে পঢ়ি শুনাইছে और आमारो जेहेतु आज पिछत टीम हम परवर्ती दिन बिपिएफ एलायन्सर जी काम कमन मिनिमाम बनार क्षेत्र उचित आलोचना कर आम भाव ठीक समय सठिक भाव सिद्धांत और मानने एलायन्स हम मित्रता जेहेतु आनुষ্ঠানিকভাৱে घोषणा हल सीट शेयरिंगर क्षेत्र क्या आलोचना कैसे कैसे सब आलोचना पर्वत आसे मित्रतार क्षेत्र और आमार जेनेके आपलोके सुधिसे आमार ओपरो किछुमान संगठन बा किछुमान लिडारर आपत्ति आछे किछु থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ ভিতৰত যিখিনি কথা আমি ঠিক ঠাক কৰিলে সকলো ঠিক কৰিলে আমি আগবাঢ়ি যাম। আপোনালোকে কিমানখন এখন বিচাৰিব চাওক আমি কৈছোঁ যে আমি সহযোগী হিচাপে আমি বহুত বেছি নিবিচাৰোঁ কিন্তু এটা সন্মানজনক আমাৰ যাতে ৰাইজৰ সেন্টিমেন্টটো তাত থাকে আৰু পৰৱৰ্তীটো যাতে আমি গোটেই ইস্যুবিলাক বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰোঁ সেই হিচাপে বিচাৰিব। নিশ্চিত হাগ্ৰামা চিটে কোনো সন্দেহে নাই ইয়াত আপোনালোকে নিখন্দেহ থাকক। আমি কৈছোঁ যদি আমি এই চৰকাৰ বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো মিনিং নাথাকিব। কিন্তু শক্তিহীন হৈছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ। চাওক আজি আপোনালোকে দেখিছে যে কি হেমেন মোহনে কি আছিল এজন মনোৰঞ্জন বৰ্মা বিপিএলত বহু কোটি টকাৰ হেৰি কৰি কিন্তু গৈছিলে আজি বিজেপিত আহিলে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহু নেতা কোনোবা ইফালে গৈছে কোনোবা নেতা অহা যোৱাটো চলি থাকে। চন্দ্ৰমোহনৰ অৱস্থা কি হ'ল আপোনালোকে জানে। খাম্পা বৰগোহাঁইৰ অৱস্থা একেই হ'ব। হিতেশ বসুমতাৰীয়ে কেইবাবাৰ দল সলালে বিজেপিতো গৈছিল। গতিকে ভিতৰৰ গোটেই কথাখিনি জানে আৰু বহুতে এটা কথা কৈছে যে ৰেডিকেল যিখিনি লোক আছিল সেইখিনি কিন্তু হাগ্ৰামাৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই গৈছে। এইটো এটা শুভ লক্ষণ। আমাৰ ইয়াত বড়ো ৰাজনীতিও চলিব লাগিব তাৰ লগতে 32 লক্ষ যিসকল অজনৈত লোক আছে তেওঁলোকৰো জাতীয় মৰ্যাদাই হওক তেওঁলোকৰ ভূমি সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ গোটেই বিষয়বিলাক কিন্তু ইয়াত এড্ৰেছ হোৱাটো জৰুৰী আছে। ইয়াত যিসকলে নিবিচাৰে বাধা দিয়ে তেওঁলোক গুচি গ'লে মই ভাবোঁ কোনো অসুবিধা একো নাই। এটা সময়ত আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতিৰ কথা যথেষ্টখিনি কৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আজি যেহেতু মিত্ৰতাত আহিব সেইবিলাক বিষয় ধৰি কেনেধৰণে এৰা ধৰাত মাজত অভিযোগটো সকলোৰে ওপৰত আহিব পাৰে। আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া বিজেপি বিপিএলৰ 5 বছৰ চৰকাৰ থাকিল 4.5 বছৰ তেওঁলোকে এটা প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিলে। যদি প্ৰুফ হয় তেওঁ জেলত যায় তেওঁ নিজে ইলেকশ্যনে খেলিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনালোকে জানে
3 বছৰ জেল খালে কোনো খেলিব নোৱাৰে আজিও সময় আছে যদি তথা সঁচাকৈ দুৰ্নীতি কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰুফ কৰক হেৰি কৰক আমাৰতো এই এজেঞ্চি আমাৰ হাতত নাই এতিয়া আমি আপোনালোকে চিণ্ডিকেটৰ কথা কৈছিল আপোনালোকৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ চিণ্ডিকেট চলি আছে আমিও কৈছোঁ চিণ্ডিকেট থাকিলে বন্ধ হ'ব লাগে গতিকে আমিতো আৰু কৰিব পাৰিম অথৰিটি নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অভিযোগ আহিব পাৰে কালি তমহৰণীৰ ওপৰতো অভিযোগ আহিব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আজিলৈকে আগ্ৰামৰ মহিলাই দুৰ্নীতি কৰা বুলি প্ৰমাণ হোৱা নাই সেইকাৰণে মিত্ৰতা আহিছে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত আৰু বাধাৰ কথা নাই আশা কৰে যিটো দলে আশা কৰে নিশ্চিতভাৱে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰিম আৰু আমি এইবাৰ GSP সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজনৈতিক পেচাদাৰী ৰাজনৈতিক দল বনাম আৰু নিশ্চিতভাৱে আহি থকা দিনবিলাকত যিহেতু ৰাজনৈতিক দলৰ মূল উদ্দেশ্য ইলেকশ্যনটো থাকে প্ৰতিটো ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যুঁজিব পৰাকৈ আমি শক্তিশালীভাৱে গঠন কৰিম ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা কৈছে যে এবাৰে যদি আপোনালোকে BTC পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে ৰাজনীতি কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে মই যোৱাবাৰ কৈছিলো আমাৰ দেৱজিৎ আপুনি জানে মনসত আমি কৈছিলো যদি আমি চৰকাৰ বনাবলৈ আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি এটা হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ বনাইছিলো এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে কৈছো যে এইবাৰ যদি চৰকাৰ বনাব নোৱাৰো এইবাৰ GSP আৰু BPF চৰকাৰ হ'ব এইটো কোনো সন্দেহ নাই আৰু নোৱাৰো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ আমি দলৰ সভাপতি নহয় ৰাজনীতিৰ পৰা বাধা কৰিম কেইখনমান আসন গণসুৰক্ষা দলে দখল কৰিব বুলি চাওক BTCত মেইনলি বড়ো আছে গতিকে আমি সাপোৰ্টিং ৰল এটা হেৰি কৰিব পাৰো গতিকে সেইটো আমি অস্বীকাৰ নকৰো আমাৰ যিহেতু প্ৰায় 32 লক্ষ মানুহ এটা আশা-আকাংক্ষা আছে যে ট্ৰাইবেল লগতে নন ট্ৰাইবেল লোকসকলেও ভূমি সমস্যাৰ পৰা সম্পত্তি অধিকাৰৰ পৰা চাকৰি বাকৰিৰ পৰা সেইখিনি সকলো বিচাৰে সেই স্বাৰ্থত আমি এটলিষ্ট চৰকাৰখনত মানে মোটামুটি 30% যাতে পাৰ্ট আমাৰ এটা থাকে সেই হিচাপত আমি EM-GM বনাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছো মানে 12খনৰ পৰা 15খন আসন আপোনালোকে দখল কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি 12ৰ পৰা 15ৰ ভিতৰত হয়তো আমি ডিমাণ্ড কৰিম তাৰ ভিতৰত আমি 7টা 8টা বা 9টালৈকে আমি কেণ্ডিডেট জিকাৰ কাৰণে আমাক ইমান 12 বন্ধ নালাগে মেইন দলটো BPF থাকিব তাৰ সহযোগী হিচাপে ল'ব পৰাকৈ আমি আচলতে সমষ্টি ল'ম আৰু জিকাম একাংশ অৱৰোধ জনগণে আপোনাৰ ওপৰত মিত্ৰতা সহজভাৱে মানি ল'ব পাৰে কিবা সুবিধা হ'ব পাৰে নেকি অৱৰোধ নহয় বড়োসকলৰো কিছুমানে মানি নলয় গতিকে এইটো থাকিবই ৰাজনীতিত অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আৰু আমি দেখিছো যে অৱৰৰ নামত অৱৰ সংগঠনৰ নামত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি বক্তব্য কৰে মই আশা কৰো যে অৱৰ সংগঠন বুলি ক'লে বা নন ট্ৰাইবেল সংগঠন বুলি ক'লে আমাৰ বিশেষকৈ জাতীয় সংগঠন বহুত কেইটা আছে অকল অৱৰ শিক্ষাবিধি নহয় আমি সকলোকে আজি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাই কিছুমানে আহিছেও শুভেচ্ছা বা দিহাপৰামৰ্শ দিয়াৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিনত আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম আৰু যদি তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিয়ে যে নহয় আমি কি কয় আন্দোলন বা সংগ্ৰামৰ পথেৰে আমি কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমিও তেওঁলোকক আহ্বান জনাম তেওঁলোকেও আমাৰ লগত চামিল হওক কাৰণ এই ৰাইজে কোনো বিভাজন নিবিচাৰে আমি সকলোকে বিচাৰো যে সেইকাৰণে কৈছো যে আমি সভাপতি হোৱাৰ পিছত হয়তো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত ডিমত থাকিল নবহনাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ডিমত নাথাকে আমি সকলোকে মাতিম বহিম কথা পাতিম আৰু বড়ো ভাইসকলকো আমি কৈছো যে বড়ো ৰাজনীতি বিধি চলিব কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু 32 লক্ষ অনা যিসকল ট্ৰাইবেল লোক আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা কিন্তু সমাধানৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে মই এই কথাটো নকওঁ কিন্তু হাগ্ৰামৰ মহিলাই এইবাৰ চিফ হ'ব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু যদি হাগ্ৰামৰ মহিলাই ঠিকমতে কাম কৰে তেওঁ মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁ মানে BTC চিফ হৈ থাকে ভূমিপট্টাৰ যিটো বিষয় এই ইছ্যু সম্পৰ্কত কেনেকুৱা ধৰণে আজি সিদ্ধান্ত আমি আজি ৰাজ্য সভাতো মানে কম যে আমাৰ BPF আৰু GSP চৰকাৰ হ'লে প্ৰথম কেবিনেট কমচে কম আমাৰ A ব্লক B ব্লক C ব্লক য'ত কোনো মানে ভেজাল নাই সেইখিনি মাটি পতা কৈছে প্ৰথম কেবিনেটে হৈ যাব আৰু বাকীখিনি আমি দায়িত্ব লৈ কেনে ইতিমধ্যে BPF কৈছে আমি দায়িত্ব লৈ এইখিনি সমস্যা আলোচনা কৰি সমাধান কৰিম